Hello, good morning, students. Are you hearing my voice? సార్ స్లోగా వస్తుంది వాయిస్. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? సార్ స్లోగా ఉంది సార్, వాయిస్ చాలా స్లోగా ఉంది. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది సార్, లో వాయిస్ వస్తుంది. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే సార్. మీ వాయిస్ క్లారిటీ ఉంది నాకు. ఓకే సార్. సార్ రైట్. గుడ్ మార్నింగ్ everyone. Good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Shall I start our seminar? Are you ready? ఎస్ సార్. ఓకే సార్, రెడీ సార్. Okay. So who want to start with first? నేను స్టార్టింగ్ సార్. ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు? నేను స్టార్ట్ చేస్తాను సార్. ప్రవీణ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ అన్మ్యూట్ యువర్ వీడియోస్. మీ వీడియోస్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి. ఓకే. సో అట్లనే ఎవరైతే సెమినార్ చెప్తున్నారో వాళ్ళు వీడియో ఆడియో రెండు కూడా అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలి, ఆన్ చేసుకోవాలి. మిగతా వాళ్ళు వీడియో ఆన్ చేసుకోండి, ఆడియో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఎవరు? ప్రవీణ్ చెప్తారా? సార్ చెప్తా సార్. ప్రవీణ్ సార్. ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీ నేము, రోల్ నెంబర్ చెప్పి ఏ టైటిల్ అంటే మీ సెమినార్ టైటిల్ ఏందో చెప్పి స్టార్ట్ చేయండి. మీకు 3 to 5 minutes టైం ఇస్తాను ఈచ్ వన్. సో ఆ లోపు కంప్లీట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే సార్. ఓకే ప్రవీణ్, స్టార్ట్ చేసే నీ నెంబర్, నేము, రోల్ నెంబర్ చెప్పి స్టార్ట్ చేయి. సార్ గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. వాయిస్ క్లారిటీ లేదు, మైక్ దగ్గర పెట్టుకోండి. గుడ్ మార్నింగ్ sir, my name is M. Praveen Kumar, MA History first year. My roll number is 1010314009. Today I discuss topic Rajakar movements in Telangana state, sir. Okay. Rajakar movement is an organization of Anjuman Dali Gulsiman tried to convert poor and Harijan Hindus of Hyderabad state into Islam. Nizam has encouraged this organization also, and Arya Samaj has started Shuddhi Sabha to oppose this organization. Arya Samaj through its Shuddhi Sabha purified the Hindus who were converted into Islam and brought them back to Hindu fold. Nizam has banned this organization for 2 years. Ittihadul Muslim also. A meeting was organized by Nawab Sadar Jung, who was director of Hyderabad Government Religious Affairs at Third Manzil. According to the resolution passed at this meeting, Ittihadul Muslimin was formed, MIM party. According to the resolution passed at this meeting, Ittihadul Muslimin party was formed in November 9, 1927. In 1929, the word Jainil was removed and Majlis Ittihadul Muslimin, MIM party was formed. First president of this MIM party was Nawab Sadar Jung. Initially, it was confined to cultural activities. Till 1938, the functions of this organization was very nominal. In 1938, the field of religious department of Usmani University professor Abdul Qadir Siddiq has become the second president of this party. During his party, the party has fought for the preservation of Muslims' special rights. In 1939, the organization was strengthened under Bahadur Yar Jung becomes its president. The principle Anal Malik, it means I am the king. Every Muslim is king was introduced. Bahadur Yar Jung got this line from Abdul Qadir Siddiq's speech in 1938. Bahadur Yar Jung's stronghold and Islam religious principle. Recognizing his skills, Nizam has presented into the title Yar Jung. After Bahadur Yar Jung became the president of MIM, it rose to its height. Even it dedicated the Nizam
It opposed the formation of Congress. MIM has announced that is represents all Muslims. Even Nizam has indirectly encouraged this organization. In 1940, on advice of Syed Muhammad Hassan, a voluntary force under the name Rajakar was formed. Rajakar for every 30 Rajakars was the leader of Salar, and Taluk level of Rajakar force, the leader of Salar is Sagir. District head, district head also called Salari Kabir, and president of the Central Razakar Organization Committee was Afsare Ala. Mir Kaz was the office who gave the training, military training, who gave the military training for Razakars. He put them in discipline, he put them in strict discipline. Unity of Razakars, uniform of Razakars, khaki military shirt and khaki trouser with belt, must hold a knife and wear a black cap. In 1943, during the Majlis anniversary at Warangal, Bahadur Yar Jang in his speech said, "This king is not a property of Nizam. It belongs to all Muslims. It is not my opinion. It is the opinion of Majlis. With this, Nizam government has imposed ban a year of Bahadur Yar Jang's speeches." Bahadur Yar Jang has returned the title given by the Nizam. Bahadur Yar Jang died in 1944. Abdul Hasan Syed and Mazahar Ali Khomeini headed Majlis for some time. Khomeini headed Majlis for some time. Rise of Rajakar started with the issue of the removal of hut in the mission hospital in Nizamabad district, Richpally village, which was meant for Muslims namaz. Rajakars attacked residency Manzil if the Prime Minister Chateri Nawab Kazim Rajvi, an advisor from later, has become the president of MIM party in 1946. He grabbed the authority of Nizam and created havoc in Hyderabad till 1948. Kazim Rajvi became the president of MIM party. Kazim Rajvi, an advocate from Latur, became the Kazim Rajvi was an advocate from Latur, became the president of MIM in 1946. Kazim Rajvi tried to convert Hyderabad state into Islamic state to establish the Muslims authority in the Deccan region. Praveen? 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 Please conclude, Praveen. Okay, sir. In this Razakar movement was ended in after police action. Kazim Rajvi was died in 1975 in Pakistan state. He was runaway to Pakistan. Present MIM president is Asaduddin Owaisi. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you, Praveen. Thank you very much. Okay, sir. After presentation, you may continue with others, or you want to leave. Okay, you want to leave, you can leave. Yes, sir, I will okay, continue. You want to hear other, you can. Yeah. I will continue, sir. So you want to you want to continue, you continue. Otherwise, you can leave. Okay, right. Okay, sir, I will continue. Next, Venkatamma. Okay, sir. Sir. Venkatamma. సార్ నేను చెప్తా సార్. నాగరాజు ఒక్క నిమిషం. వెంకటమ్మ, వినిపిస్తుందా? వెంకటమ్మ వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వెంకటమ్మ? Sir, there is no Venkatama, sir. Yes, వెంకటమ్మ యాడ్ కాలేదా? జాయిన్ కాలేదా మీకు? No, sir, there is no name in Venkatama. No name, but our Narzo 20 Pro, who yes, is sir. Venkatamma, no? Venkatamma, are you hearing? Say, what about? వెంకటమ్మ వాయిస్ వినిపిస్తుందా? సో ఆమెకి కొంచెం ఫోన్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఒక్కసారి ఆమెకు అవకాశం ఇచ్చి తర్వాత నెక్స్ట్ నాగరాజు నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తావు. ఓకే,
వెంకటమ్మ, వెంకటమ్మ వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఓకే నాగరాజు, నాగరాజు, నాగరాజు స్టార్ట్ చేయండి మీరు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, నా పేరు నాగరాజు, రూల్ నెంబర్ 32. నా టాపిక్ వచ్చేసి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సార్. ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి టైటిల్. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ సార్. రోల్ నెంబర్ ఎంత? 32 సార్. 31 సార్. సారీ సార్. 31. టైటిల్ చెప్పండి, టైటిల్ ఆఫ్ ద సెమినార్ చెప్పండి. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ సార్. వరల్డ్ వార్ ఫస్ట్. ఓకే చెప్పండి, స్టార్ట్ చేయండి. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఐరోపా రాజ్యంలో ఉద్భవించిన ఒక గొప్ప మహాంతరమైన ఉద్యమం. ఈ ఉద్యమం 1914 జూలై 28 నుంచి 1918 నవంబర్ 11 వరకు జరిగింది. ఈ యుద్ధాన్ని అన్ని యుద్ధాలు ముగించిన యుద్ధంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యుద్ధంలో జరగడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఆస్ట్రియాకి చెందిన యువరాజు ఫెర్నాండ్ హత్య అని చెప్పవచ్చు. ఆయన ఆస్ట్రియా హంగేరియా సింహాసానికి వారసుడైన ఫెర్నాండ్ను 1914 జూన్ 28న యుగోస్లోవియాలోని జాతీయవాది గ్రావిలో ప్రిన్సిప్ హత్య చేయడంతో జూలై సంక్షోభం తలెత్తింది. ఈ హత్యకు స్పందనగా జూలై 23న ఆస్ట్రియా హంగేరియా సెర్బియాకు అల్టిమేటం ఇచ్చింది. దీనికి సెర్బియా ఇచ్చిన సమాధానం వారిని సంతృప్తి పరచలేదు. దీంతో ఈ యుద్ధానికి తక్షణ కారణం మొదలైంది. ఈ యుద్ధం వల్ల 2 వర్గాలుగా ఏర్పడినాయి. ఒకటి ట్రిపుల్ ఎంటెట్, మరొకటి ఈ ట్రిపుల్ ఎంటెట్ లో ఉన్న దేశాలు రష్యా సామ్రాజ్యం, ఫ్రాన్స్, గ్రేట్ బ్రిటన్. మరొకటి ట్రిపుల్ అలియన్స్, ఇందులో ఉన్న దేశాలు జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగేరియా, ఇటలీ. తనంతరం కాలంలో ట్రిపుల్ ఎంటెట్ కు మిత్రరాజ్యాలైన ట్రిపుల్ అలియన్స్ కు సెంట్రల్ పవర్స్ అని పేర్లు వచ్చాయి. ఈ సెంట్రల్ ట్రిపుల్ అలియన్స్ స్థాపన ఉద్దేశం ఆత్మరక్షణే గాని దాడి చేయడం కాదు. కారణం వల్లనే ఇటలీ 1915 ఏప్రిల్ దాకా యుద్ధంలో పాల్గొనలేదు. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రియా హంగేరియా ఉన్న విభేదాల కారణంగా అది ట్రిపుల్ అలియన్స్ నినాదంతో వ్యతిరేకంగా దాడి చేయడం మొదలుపెట్టింది. ఇటలీ అలియన్స్ నుండి బయటకు వచ్చి మిత్ర రాజ్యాల పక్షాన యుద్ధంలో పాల్గొని చివరిదాకా పోరాడింది. ఈ వ్యతిరేక 2 తర్వాత కాలంలో మరిన్ని దేశాలు చేరడంతో ప్రపంచమంతా విస్తరించడం జరిగింది. ఇటలీ, జపాన్, అమెరికా మిత్ర రాజ్యాలతో చేరాయి. ఒటోవన్ సామ్రాజ్యం, బల్గేరియా సెంట్రల్ పవర్స్ చేతులు కలిపి 1914 జూలై 28 ఆస్ట్రియా హంగేరియా సెర్బియా రాజధాని అయిన ఎల్బెనెట్ పై దాడి చేయడం సెర్బియా రష్యాకు వ్యతిరేకంగా మారింది. 19వ శతాబ్దంలో ఎక్కువ భాగం ప్రధాన యూరోపియన్ శక్తులతో తమతో తాము సన్నిహితమైన బలాల సమతుల్యాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నించాయి. ఫలితంగా సంక్లిష్టమైన రాజకీయ సైనిక పొత్తులు ఏర్పడాయి. దీనితో పెద్ద సవాలు బ్రిటన్ ఎవరితో కలపాలో తెలియక ఒంటరిగా ఉండటం, ఒటోమన్ సామ్రాజ్యం క్షీణించడం. ఒటోమన్ బిస్మార్క్ ఆధ్వర్యంలో 1848 తర్వాత ప్రస్సియా ఎదుగుదలకు 1866లో ఆస్ట్రియా ప్రస్సియన్ యుద్ధం విజయవంతం పొందడంలో జర్మనీ, రష్యా ఆధిపత్యం సాధించింది. సెంట్రల్ పవర్స్ వ్యూహం సమాచారం లోపం కారణంగా దెబ్బతిన్నది. సెర్బియాపై ఆస్ట్రియా హంగేరియా చేసిన అక్రమాలకు పెద్ద మద్దతు ఇస్తామని జర్మనీ వాగ్దానం చేసింది. అయితే దీనిని అర్థం చేసుకోవడంలో తేడాలు జరిగాయి. గతంలో పరీక్షించి చూసిన వ్యూహము ప్రణాళిక మార్చేశారు. దీని కారణంగా యుద్ధం ప్రపంచవ్యాప్తమైంది. ప్రపంచ దేశాల్లో చాలా దేశాలు ఇందులో పాల్గొని చాలా దగ్గర ఈ యుద్ధంలో 6 కోట్ల మంది యూరోపియన్లతో సహా
మొత్తం 7 కోట్ల మంది సైనికుల ఈ సిబ్బంది ఈ యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు. 90 లక్షల మంది సైనికులు, 70 లక్షల మంది పౌరులు మరణించారు. ఇది ఒక ప్రపంచంలోనే మహోత్తరమైన యుద్ధంగా చెప్తారు. ఈ యుద్ధం తర్వాత 4 సామ్రాజ్యాలు కనుమరుగయ్యాయి. జర్మన్, ఆస్ట్రియా, హంగేరియన్, ఒటమన్, రష్యన్ అనేక దేశాలు తమ పూర్వ స్వతంత్రాన్ని తిరిగి పొందాయి. కొత్త దేశాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి. 4 రాజవంశాలు వారి సహాయక కూలీనలతో కలిసి యుద్ధ ఫలితంగా పోరాడినాయి. రోమ్స్, ఒటోవన్, బెల్జియం, సెర్బియా, ఫ్రాన్సులు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ దేశాలలో 14 లక్షల మంది సైనికులు చనిపోయారు. ఇతర ప్రాణ నష్టాలు ఇందులో లేదు. జర్మనీ, రష్యా కూడా నష్ట సమంగా పోయాయి. 1919 జూన్ 28 జర్మనీతో వర్సెల్ సంధి ఒప్పందం కూర్చుకునే వరకు ఇరు పక్షాల మధ్య అధికారికంగా యుద్ధం ముగింపు గురించి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. మరో 7 నెలల పాటు కొనసాగింది. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఈ ఒప్పందానికి ప్రజలు మద్దతు ఉన్నప్పటికీ దానికి ఆమోదించలేదు. 1921 జూలై 2న నాక్స్ పోర్టర్ తీర్మానంపై అధ్యక్షులు వారెన్ జి హార్డింగ్ సంతకం అనంతరం ఈ యుద్ధం అధికారంగా ముగించబడింది. ఈ యుద్ధం వల్ల జర్మనీ, రష్యా ఈ యుద్ధం వల్ల ఓకే నాగరాజు కన్క్లూడ్ చేయండి. ఈ యుద్ధం వల్ల జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, హంగేరియా, ఇటలీ దేశాలు చాలా ఆర్థికంగా జనాభా పరంగా చాలా నష్టపోయాయి. ఈ యుద్ధం అనంతరం రష్యా, ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ అగ్రరాజ్యాలుగా ఏర్పడడం జరిగింది. ఓకే థ్యాంక్ యూ నాగరాజు. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ వెంకటమ్మ వినిపిస్తుందా? వెంకటమ్మ మీరు చెప్పండి. మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. చెప్పండి వెంకటమ్మ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మీరు వాయిస్ రావట్లేదు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఫస్ట్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మ, వాయిస్ వినిపించట్లేదు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, వాయిస్ వినిపించట్లే. ఆడియో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి. ఓకే సార్. నా పేరు వెంకటమ్మ. నా రూల్ నెంబర్ 101019314034. ఎంఏ హిస్టరీ, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ సెమిస్టర్. రోల్ నెంబర్ చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే జహంగీర్. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జహంగీర్ అక్బర్ మరణం తర్వాత సలీం, అంటే జహంగీర్ అసలు పేరు సలీం అన్నట్టు. అయితే అక్బర్ మరణం తర్వాత అతని సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడం జరిగింది అన్నట్టు. అయితే అక్బర్ కి చాలా కాలం సంతానం ఉండదన్నట్టు. అయితే అజ్మీర్ లోని షేక్ సలీం చిస్తి అనే సన్యాసి అనుగ్రహంతో జహంగీర్ జన్మించడం జరుగుతుంది. 1569 డిసెంబర్ 30న అతను జన్మించడం జరుగుతుంది. అయితే
అతని పెంపకంలో అక్బర్ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తలు, చాలా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది జహంగీర్ యొక్క పెంపకంలో గాని, తన పరిపాలన విషయంలోనో గాని. అయితే అతనికి అనేక విద్యలు అవి నేర్పించడానికి కూడా బాగా ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. అయితే జహంగీర్ 4వ ఏట ఉన్నప్పుడు అతన్ని విద్యాభ్యాసానికి చేర్పించడం జరుగుతుంది. అనేక మంది గొప్ప గొప్ప పండితుల చేత అతనికి విద్యాభ్యాసం చేయించడం జరుగుతుంది. అతను వృక్ష శాస్త్రం మొదలగు అనేక శాస్త్రాలలో కూడా అతనికి పాండిత్యాన్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అలాగే సైనిక విద్యలైనటువంటి కత్తిసాము, గుర్రపు స్వారీ, ఫిరంగి ఇటువంటి సైనిక విద్యలను కూడా అతను ఎంతో ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అయితే అక్బర్ తన కొడుకు కోసం ఎంత చేసినప్పటికీ కూడా తను కొన్ని చెడుదారులకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. అంటే మద్యం సేవించడం, విలాసంగా తిరగడం ఇలాంటివి చేయడం జరిగింది అన్నట్టు. చివరికి తండ్రిపైనే అతను తిరుగుబాటు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. 1599 నుంచి 1603 వరకు 3 సార్లు తిరుగుబాటు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అయితే వీరి మధ్యలో ఉన్న ఆటోమేటిక్ తండ్రి కొడుకులకు అనేది వైరాగ్యం ఏర్పడింది. వీరి యొక్క వైరాగ్యాన్ని తొలగించడానికి అక్బర్ యొక్క మొదటి భార్య సలీమా బేగం మరియు వాళ్ళ నాయనమ్మ, అక్బర్ యొక్క నాయనమ్మ మరియం అనే ఆమె వయోవృద్ధురాలు, ఆమె కూడా వీరిద్దరి మధ్యలో ఉన్న తగాదాలని తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అయినప్పటికీ కూడా జహంగీర్ అలాగే తన తండ్రి పైన యుద్ధాలు చేయడానికి ప్రకటిస్తాడు. అయితే చివరికి ఏమైతుందంటే 770 ఏనుగులు మరియు 100 బంగారు నాణేలను తన తండ్రికి ఇచ్చి తన తప్పును మన్నించమని వేడుకుంటాడు. అప్పుడు అక్బరు సరే అని తన కొడుకును మన్నిస్తాడు. అయినా కూడా తన ఆలోచన విధానం మళ్ళీ అలాగే తిరుగుబాటు పైన వెళ్ళడం వల్ల మళ్ళీ 1603లో మళ్ళీ ఇంకోసారి చివరిసారిగా తండ్రి పైన యుద్ధం చేయడానికి పూనుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే చివరికి ఏదేమైనా మొత్తానికి 1605లో అక్బర్ చాలా తీవ్ర అస్వస్థకు గురి కావడం జరుగుతుంది అన్నట్టు. అంటే బాగా రోగగ్రస్తుడే అతను చనిపోతాడు. అతను చనిపోయిన తర్వాత 1605 అంటే అక్బర్ మరణించిన 8 రోజుల తర్వాత 1605 నవంబర్ 3 తారీఖు అప్పుడు సింహాసనాన్ని అధిష్టిస్తాడు అన్నట్టు. మహమ్మద్ జహంగీర్ అనే టైటిల్ తో, నూరుద్దీన్ మహమ్మద్ జహంగీర్ అనే టైటిల్ తో అతడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడం జరుగుతుంది. అయితే ఇతని పరిపాలన విషయానికి వస్తే జహంగీర్ లో కొన్ని పాజిటివ్ నెగిటివ్ థింగ్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా పరిపాలన విషయానికి వస్తే చాలా మంచి పరిపాలన చేపట్టాడని చెప్పవచ్చు. అయితే ప్రజలకు పూర్వకాలంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కష్టాలను తొలగించి వారి యొక్క పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం మంచి చర్యలను తీసుకురావడం జరిగిందని చెప్పవచ్చు. అందులో కొన్ని ఏంటివంటే మద్యం తయారు చేయకుండా ఉండడం, మద్యాన్ని అమ్మకుండా చేయడం, ఇంకా కొన్ని ప్రత్యేకమైన రోజులలో జంతువులను వధించకుండా పెట్టడం, ఇంకా రహదారుల వెంబడి మసీదులు మరియు ధర్మసత్రాలు వంటి వాటిని ఏర్పాటు చేయడం, మరి పేద ప్రజల కోసం ఆసుపత్రులు నిర్మించడం, ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలను చేపట్టడం ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా ప్రజల లోపల కూడా జహంగీర్ పైన ఒక మంచి ఉద్దేశం వచ్చిందని చెప్పవచ్చు. అలాగే జహంగీర్ జీవితంలో ఒక ముఖ్య సంఘటన వచ్చేసి తన ఒక వివాహం అని చెప్పవచ్చు. 1611లో నూర్జహాన్ ని తన వివాహం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది చరిత్రలో, తన జీవితంలోనే కాక చరిత్రలో కూడా ఒక ముఖ్యమైన కీలక ఘట్టంగా కూడా చెప్పవచ్చు. అలాగే జహంగీర్ యొక్క జీవిత చరిత్రలో ముఖ్యంగా ధర్మగంటను ప్రవేశపెట్టడం చాలా ముఖ్యమైన సంఘటనగా చెప్పొచ్చు. ఈ ధర్మగంటను యమునా నది తీరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ధర్మగంట యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ధర్మగంటని 3 లక్షల వ్యయంతో దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజల యొక్క సమస్యలు, అంటే సమాజంలో ఉన్న ప్రజలు అందరూ సమానమే, అందరికి సమానమైన న్యాయం చేకూరాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. ఎవరికి సార్ మీరు ప్రయత్నం చేయండి, ముగించండి ఇక. ఓకే సార్, ఓకే థ్యాంక్ యూ అనండి. థ్యాంక్ యూ వెంకటమ్మ. ఇప్పుడు మీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు లీవ్ కావచ్చు, లేకపోతే మీరు కంటిన్యూ కావచ్చు. ఓకే, మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకపోతే కంటిన్యూ కండి, లేకపోతే ఓకే సార్. ఇంకా నేను లీవ్ కావచ్చా సార్? మరి లీవ్ కావచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. నేను చెప్తా సార్. చిన్ననాగయ్య చెప్పండి.
My rule number is 1010-193-4026, sir. లాస్ట్ నెంబర్ 026, sir. 26, sir. 26. ఓకే 026. ఓకే. Sir, my topic is historiography, definition and nature, scope of history. హిస్టోరియోగ్రఫీ. Definition, nature and scope of history. ఓకే చెప్పండి. So introduction, sir. Before getting the historiography, I will discuss about the history. What is the history? History is the English word historia, is derived from the Greek word historia. It means inquiry, research, and exploration. The Greek word information. History is systematic account of origin and development of humankind. Definition of historiography. What is the definition of historiography? Historiography literally means the art of writing history. Art of writing history is called historiography. History of historical writings. Historiography tells us story of success stage of the evolution or development of historical writing. It has included the evolution of the ideas and thoughts and association with the writing of history and changing the attitude towards the nature of history. It's the study of the development since of the past. The nature of the historiography. There have been difference in the nature and quality as well as the quantity of historical literature in the difference among different people. Scope of the historiography. What is scope of the historiography? Historiography is a longer branch. It is literature of particular philosophy and my other discipline. It has independent states. It is one main function. It is now study of society. It is a set of history longer branch of literature, a political or philosophy or other discipline. It has independent status. It is one main function. How to study society in the aspects of promoting culture which constitute knowledge, faith, belief, art, moral, customs, and any other capabilities or habit acquired by man. As member of society, history is gradually assembled with the intent. It is main job is narrate the what happened to discuss the collection of the data and the interpretation of the data to explain the fundamental source of history. It first part has to be objective and therefore scientific, the same part of subject, and hence humanistic following the scope of history. The scope of history included both human and nature. Thought history excluded from its scope. The story of nature and the attention of the story of man's evolution for humble beginning to complex achievement. Nature also comes within scope of history. If it is anything to do with man, offer river, hills, lack of mountains, and seas figure great history in the context of the other means. The scope of history includes all activities. Women, the historian must look beyond government, the people beyond laws of legend, beyond religion, folk, and art, and he must study every phenomena, whether intellectual, political, and social, philosophical, material, more emotional relation to man and society. History as a consider all of the study of human life, historical growth and level. The conclusion of the historiography, everyday life great lesson is being taught and learned from history. Therefore, historiography plays a vital role in the writing history. This is end of my. Okay, very good, very good, Chinnagaya. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Next, Okay. Abhinav, you want to start? Abhinav, Srividya. సార్ నేను చెప్తా సార్. చెప్పండి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు గౌరీ సార్. నా రూల్ నంబర్ వచ్చేసరికి 18 సార్. నా రూల్ నంబర్ వచ్చేసరికి టాపిక్ ఈజ్ ఢిల్లీ సుల్తాన్. ఢిల్లీ సుల్తాన్. హలో చెప్పండి.
ఢిల్లీ సుల్తాన్ సార్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ద ఢిల్లీ సుల్తాన్ సార్ బిలాంగ్స్ టు ఢిల్లీ సుల్తాన్. ఓకే. Delhi Sultan Sir belongs to Islamic rule. The Delhi Sultan Sir long time ruled in India. Nearly 320 years they ruled in India. The Delhi Sultans is main 5 dynasty. First one is Slave dynasty. Next one Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, Lodi dynasty. The Khilji dynasty founded in 1206 by Qutbuddin Aibak. Next Khilji dynasty founded in Jalaluddin Khilji. Tughlaq dynasty founded Ghiyasuddin Tughlaq. Sayyid dynasty is Bizar Khan. Lodi dynasty founded Bahlul Lodi. The Slave dynasty is ruled 1290. Khilji dynasty 1290 to 1320. Sir, చెప్పండి. hello. చెప్పండి. Tughlaq dynasty period 1320 to 1414. Sayyid dynasty period 1415 to 1451. Lodi dynasty period is 1450 to 1526. The Delhi Sultan's capital is Lahore. They founded Delhi Sultan first time founded in India 1206. Their administration is divided into two types. Central government. 6 April 1806. Sir. చెప్పండి, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. Central administration, local administration. The local administration is the basic and traditional system. Next is the central administration is a well-planned system. Okay, sir. ఓకే, కంక్లూడ్ చేయండి. ఢిల్లీ సుల్తాన్ల గొప్పతనం ఏంటో చెప్పి Sir, very important. Okay, sir. Delhi Sultan sir nearly 320 years ruled in India. They are many built in great builds in India. So Delhi Sultan sir very important ruler. Okay, thank you very much. Next, Abhinav. Sir. మీరు చెప్పండి, స్టార్ట్ చేయండి. Good morning, friends. Good morning, sir. My name is Abhinav. History department, MA first year, second semester, rule number 101-931-4013. My topic is 1857 revolt and its causes for 1857 revolt and its consequences. Okay. Starting from the statement of the V.D. Savarkar, he says that he asserted that the 1857 revolt was the first war of independence. Nevertheless, it can be considered as the first war of independence. Starting from the for the 1857 revolt, there are many causes. Starting from the political, social, economic, and military, we can conclude but a number of reasons. Starting from the political reasons, introduction of subsidiary alliance by Lord Wellesley of the then Governor General of the East India Company, annexed the many states of that particular time, leads to the one of the main reason can be said as a main reason for the 1857 revolt, and doctrine of lapse introduced by the Lord Wellesley, which annexed many states like Satara, Jaipur, Udaipur, Jhansi, Nagpur. Then introduction of various acts like General Enlistment Act of General Enlistment Act, then many other critical acts which cannot be digested for Indians, or which cannot be taken into consideration by Indians. Then coming to the economic causes, there were many causes in the economic causes itself.
we can say that every section of the society was influenced by the policies of the British. That they were policies of the British that um, uh, they peasants were burdened with heavy taxations up to 50% taxation hike. Then artisans were replaced by the machine made good, and English traders replaced the Indian merchants, and etc. Remained in economic causes for the 1857 revolt. Then after, um, and social and religious causes, we can say that social and religious causes also Please, led a please crucial. conclude with consequences. Okay, sir. We can also say that 1857 revolt, is a failure. We can say that it is a major setback for the British East India Company, Okay, and right. it can be considered as the first war of independence. Okay, right. Thank you, Abhinav. Thanks. Thank you very much. Next, K. Praveen. Praveen, నేను చెప్తా సార్. చెప్పండి సార్. వీరేందర్. చెప్తున్నా సార్. నా పేరు ధరాత్ వీరేందర్. నా రూల్ నెంబర్ వచ్చేసి 4004. నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఢిల్లీ సుల్తాన్లోని ఖిల్జీ వంశం గురించి. ఓకే. అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ గురించి నేను చెప్పబోయే. ఇతని అసలు పేరు ఆలీ గుర్షాబ్. ఇతను ఢిల్లీ సుల్తాన్లోకెల్లా గొప్పవాడు. అలెగ్జాండర్ లాగానే ఇతను ప్రపంచాన్ని జయించాలని ఒక కోరిక ఇతనికి ఉండేది. అయితే ఇతను 2 పిచ్చి కోరికల వల్ల ప్రపంచాన్ని జయించాలని ఉండేది. ఒకటి భారతదేశం అంతా మహమ్మద్ ప్రవక్త లాగా ఢిల్లీ సుల్తాన్ వంశాన్ని స్థాపించాలని. అయితే ఇతను అదే తరంలోనే అనేక సైనిక విద్యాలు చేసి భారతదేశాన్ని తన గుప్పెట్లో ఉంచుకోవాలనే ఒక కోరికతో ఇతను భారతదేశానికి దండయాత్ర చేయడం జరిగింది. ఇతను గుజరాత్ రాజ్యంపై 1299 సంవత్సరంలో తొలిగా గుజరాత్ రాజ్యంపై యుద్ధాన్ని పాల్పడ్డాడు. కరణ్ సింగ్ ని చంపి అతని భార్య కమలాదేవిని వివాహం చేసుకొని మాలిక్ కాజా అనే బిరుదును పొందాడు. అట్లాగనే దక్షిణాది రాజ్యాలను జయించిన అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ గొప్ప విజయం అని చెప్పొచ్చు. దక్షిణ భారతదేశంలో జయించిన తొలి ముస్లిం చక్రవర్తిగా అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ చరిత్రలో నిలిచాడు. ఇతనికి హజారీ దినారీ అనే పేరు కూడా ఉంది. అయితే ఇటు దక్షిణ భారతదేశం వచ్చి యాదవ రాజ్యంపై 1398 సంవత్సరంలో ఇతను యుద్ధం చేసి గెలవడం జరిగింది. అట్లాగే ఇతనికి సికింద్రా ఈసాని 2వ అలెగ్జాండర్ అనే బిరుదు ఇతను తీసుకున్నాడు. అల్లావుద్దీన్ పరిపాలనా సంస్కరణం చూస్తే ఇతను గొప్ప పరిపాలనా సంస్కరణ చేస్తాడు. మత గ్రంథాలను, పురోహిత వర్గాలను, లౌకిక విధాలను ప్రవేశపెట్టి మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టేవాడు. అధికారం పత్రం కోసం తన సొంత మామని కూడా చంపడానికి సిద్ధపడ్డాడు. అయితే యుక్త వ్యవస్థను రద్దు చేసి జీవిత భత్యాలను నగదు చెల్లించే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఇతను. అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ రెవెన్యూ శాఖ కోసం మసక్ రాజ్ అనే కొత్త రెవెన్యూ శాఖను ఏర్పాటు చేశాడు. అట్లనే ఇతను మార్కెట్ సంస్థల కోసం ఫెరిస్టీ అనే మార్కెట్ సంస్థను ప్రవేశపెట్టాడు. యుక్త వ్యవస్థను రద్దు చేసి శాశ్వత సిద్ధ సైన్యాన్ని తన ఆధీనంలో ఒక విధంగా ప్రవేశపెట్టాడు. అట్లనే యుద్ధానికి వెళ్లే ముందుగా తన గుర్రాలను దాగని అశ్వకుల అభివృద్ధి నిరోధించడం కోసం రాజముద్రలు వేసే విధానాన్ని ఇతను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇతను షాహనగిముడి అనే మార్కెట్ అధికారులను నియమించి మార్కెట్ లో ఎటువంటి అవకాశాలు జరగకుండా చూశాడు. అట్లనే కాకుండా కన్క్లూడ్ చేయండి సార్. కన్క్లూడ్ చేయండి. ఓకే సార్, కన్క్లూడ్. ఢిల్లీ సుల్తాన్లో కల్లా చాలా దాదాపు 70 సంవత్సరాలు పరిపాలించిన వ్యక్తిగా ఇతను చెప్పవచ్చు. ఇతను మకుల ఢిల్లీ చివరిగా 1316లో ఇతని పరిపాలన ముగింపు జరిగింది. ఓకే వీరేందర్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ one announcement to all that this meeting will ended within a minute, this minute. So after ending this meeting,
I will send you another link. You all join with that link again. Those who are completed their presentation, they can leave, or you want to join again, you can join. Okay. So the limit of our meeting is 45 minutes.